गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। गया लेक्चर में आपणे विद्युत भारों जे तंत्र हतुं ए तंत्रना कारणे आपेला कोई बिंदु पासे विद्युत क्षेत्र कई रीते शोधी शकाय ए जोयेलुं। अने तमने जो याद होय तो बधा विद्युत भारो केवा हता? बिंदुवत विद्युत भारो हता, बराबर छे। हवे मित्रों आपणे एक स्टेप आगळ वधीए के विद्युत भारो छे बिंदुवत नथी अने कोई वस्तु पर सतत रीते पथरायेला छे। आपणे वात करेली के त्रण प्रकारनुं वितरण होई शके, क्या तो ए कोई सुरेखा छे, कोई सीधी लाइन एना उपर सतत रीते वितरित होय, अथवा कोई समतल छे द्विपारिमाणिक एना उपर सतत रीते वितरित होय, अथवा कोई गोळीय कवच छे अथवा गोळीय गोळो छे मतलब के घन गोळो छे एना उपर सतत रीते वितरित होय, तो एना कारणे आपेला बिंदुए विद्युत क्षेत्र कई रीते शोधी शकाय। तो एवा संजोगोमां आपणे जे विद्युत भार सतत रीते पथरायेलो छे ने आपणे बिंदुवत न लई शकीए एवी आपणे बळमां पण वात करेली छे, बराबर। तो आपणे दाखला लईए એટલે તમને ખ્યાલ આવે। આવા એક્ઝેક્ટ દાખલાઓ આપણે બળની ચર્ચામાં પણ કરેલા છે, બરાબર। તો અહીંયા પહેલો એક દાખલો આપ્યો છે કે એક સળિયો આપ્યો છે તમને, લંબાઈ એની L છે મિત્રો, કેપિટલ L, અને એના પરનો આ જે વિદ્યુત ભાર છે કુલ વિદ્યુત ભાર એ છે કેપિટલ Q, અને આપણને કીધું છે કે આ જે સળિયો છે એ સળિયાની અક્ષ પર આવેલા P બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધો, बराबर। तो आ P बिंदु पासे तो आपणे शुं मूकवानुं? ज्यां विद्युत क्षेत्र शोधवानुं होय त्यां तो एकम धन विद्युत भार मूकवानो। खरेखर आपणे Q0 = +1 कूलम मूकवानो, एकम धन विद्युत भार, अने ए एकम धन विद्युत भार पर आ सळियाना कारणे लागतुं बळ एटले विद्युत क्षेत्र, बराबर छे। तो आपणे ए शोधવું પડે। तो आ तो सळिया उपरनो जे विद्युत भार छे सतत रीते पथरायेलो छे, एक छेडाथी માંડીને બીજા છેડા સુધી ધન વિદ્યુત ભાર સતત રીતે પથરાયેલો છે। તો આવા સંજોગોમાં સળિયાને આપણે બિંદુવત ન ગણી શકીએ, એટલે સીધું સૂત્ર જે આપણે લખતા હતા KQ/R² એ સીધું લગાવી શકાશે નહીં, સમજાય છે? બિંદુવત વિદ્યુત ભારના કારણે KQ/R² આપણે લખતા હતા ને મૂલ્યમાં, એ ડાયરેક્ટ લખી શકાશે નહીં। અહીંયા આપણે શું કરવું પડશે? શું કરતા હતા બળમાં? યાદ કરો। यस, नाना नाना खंड पाड़ता था, बराबर। तो अहींया पण कंईक एवुं ज करीए आपणे के आ सळियो हशे, मानो एक नानकड़ो एवो खंड लई लईए अने ए नानकड़ा एवा खंड परनो जे विद्युत भार हशे केवो हशे? सूक्ष्म हशे अने बिंदुवत लई शकाय। तो अहींया हूँ एक खंड लઉં છું, ध्यान आपजो के आ सळिया परनो सूक्ष्म खंड छे आ, अने एनी लंबाईने आपणे कहीए dx, तो एना परनो वीजभार केटलो हशे? तो तमे कहेशो dq, बराबर है। सळियाना एक छेडाथी आ P बिंदुनुं अंतर R आपी दीधुं छे आपणने। तो आ सूक्ष्म खंड छे धारी लईए के P बिंदुथी केटला अंतरे छे? तो के ए सूक्ष्म खंड P बिंदुथी धारी लो के x जेटला अंतरे छे। तो सौथी पहेला तो आना परनो वीजभार गणी लईए आपणे। तो आपणने खबर छे के भाई विद्युत भारनी रेखीय घनता, विद्युत भारनी रेखीय घनता शुं हती? याद करो तो एने आपणे लेम्डा लखेली, एकम लंबाई दीठ विद्युत भार, याद छे आवुं? एकम लंबाई दीठ विद्युत भार Q/L एटले विद्युत भारनी रेखीय घनता, जेने लेम्डा तरीके लेता था। तो अहींया सूक्ष्म विद्युत भार होय तो लंबाई पण केवी थई गई? dx थई गई। तो आवुं लखाय लेम्डा = dq, विद्युत भार सूक्ष्म छे तो सामे लंबाई पण सूक्ष्म ज छे dx, समजाय छे? आखी L लंबाईमां q जेटलो छे, आवुं पण लखी शको, आखी L लंबाईमां q जेटलो वीजभार छे तो dx लंबाईमां केटलो? ख्याल आवे छे? આવી રીતે પણ તમે લખી શકો તો તમને dq નો જવાબ શું મળશે? L લંબાઈમાં q જેટલો છે તો આ dx લંબાઈમાં કેટલો? તો એ સૂક્ષ્મ જોવાનો dq કહીએ તો એ થાય Q/L * dx। જો ચોકડી ગુણાકાર કરી લો। આ રીતે પણ તમને મેં પહેલા પણ સમજાવેલું, અત્યારે પણ તમે સમજી શકો। અને એ રીતે નથી જોવું તો અહીંયા જોઈ લો કે dq = લેમ્ડા * dx, અને આ લેમ્ડાની કિંમત મૂકી દો તો dq = લેમ્ડા શું છે? તો કે Q/L * dx। જો એ જ વસ્તુ આવે છે સેમ, આ બંને વસ્તુ સરખી જ છે, તમને જે રીતે યાદ રહે એ રીતે વિદ્યુત ભારની રેખીય ઘનતા લઈ લો અને એના ઉપરથી તમને એ જે નાનકડો સૂક્ષ્મ ખંડ લઈએ છે એના પરનો સૂક્ષ્મ વિદ્યુત ભાર તમને મળી જાય। આ જે વિદ્યુત ભાર છે આના ઉપર છે, હવે એ બિંદુવત લઈ શકાય અને એ બિંદુવત વિદ્યુત ભારના કારણે P બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા, વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં હોય? તો કે આ દિશામાં હોય, કેમ કે આ તો પોઝિટિવ છે જ, અહીંયા પણ પોઝિટિવ વીજભાર, તો બંને વચ્ચે અપાકર્ષણ, તો દૂરની દિશામાં છે એ તમને વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળે, પણ એ કેવું હશે? સૂક્ષ્મ હશે। હું દિશા સાથે લખું કેમ કે સૂક્ષ્મ વિદ્યુત ભાર છે dq, તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ સૂક્ષ્મ હોવાનું। તો આ P બિંદુ પાસે સૂક્ષ્મ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું? તો એ તમે કહી શકશો કે હવે બિંદુવત વિદ્યુત ભાર ગણી શકાય dq ને।
તો એ સૂક્ષ્મ વિદ્યુત ક્ષેત્ર DE ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હું માત્ર મૂલ્ય લખું છું, દિશા મેં દર્શાવી છે, DE ઇઝ ઇક્વલ ટુ K, જેના કારણે ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે વિદ્યુતભાર DQ છેદમાં અંતર કેટલું છે P બિંદુનું, તો કે x એનો વર્ગ, મૂલ્ય લખ્યું છે કે જેના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે વિદ્યુતભાર અને એ વિદ્યુતભારથી આપેલા બિંદુ સુધીનું અંતર એનો વર્ગ, Q/R² થઈ ગયું, બિંદુવત વિદ્યુતભાર જેવું થઈ ગયું. ચાલો, તો આ તો એક જ ખંડના કારણે છે. આવા તમે આ સળિયા પર ખંડ લેતા જાઓ અને ઘણા બધા ખંડ મળે, દરેક ખંડના કારણે P બિંદુ પાસે તમારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવવું પડે. દરેક વખતે આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળે DE1, DE2, DE3, આવા DEN સુધી n ટુકડા કર્યા હોય તો n સુધી મળે આપણને, DEN સુધી, અને બધાનો આપણે શું કરવો પડે, સરવાળો કરવો પડે. પણ આ જે વિદ્યુત ભાર છે અથવા જે ટુકડાઓ છે સતત રીતે આવે છે, અને જ્યારે સતત રીતે હોય ત્યારે સરવાળો શેમાં જતો રહે, સંકલનમાં જતો રહે. તો આ P બિંદુ પાસે સમગ્ર સળિયાને કારણે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું, તો આપણે લખી શકીએ કે P પાસે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર, એનું લખું છું EP, P પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન DE. આવા જે DE મળવાના છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર, સૂક્ષ્મ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સંકલન, અને આપણે કિંમતો અહીંયા જો મિત્રો મૂકી દઈએ તો તમને સમજાય કે આ K DQ ની કિંમત મૂકો તો એ થઈ ગયું Q dx છેદમાં L × x². જુઓ કે એઝ ઇટ ઇઝ x² એઝ ઇટ ઇઝ Q/L × dx થઈ ગયું. તો અહીંયા આ કિંમત મૂકી દો તો આ તમને ખ્યાલ આવે કે K કેપિટલ Q છેદમાં Lx² × dx. અને તમે જુઓ x બદલાય છે. અહીંયા લીધું હોત તો x કેટલો હોત આ છેડા ઉપર, તો કે r હોત, અને અહીંયા લીધો હોત તો r+L. આ છેડા ઉપર x ની લિમિટ કેટલી થાય, તો કે r. આ ટુકડાના કારણે અહીંયા તો r જ થાય, અને આ ટુકડાના કારણે અહીંયા તો કે r+L. એટલે ઓછી લિમિટ છે, લોઅર લિમિટ r અને અપર લિમિટ r+L. તો અહીંયા લખી શકાય r થી માંડીને r+L સુધી. લિમિટ ક્લિયર છે? ઓકે. તો P બિંદુ પાસે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઇઝ ઇક્વલ ટુ K અચળ 1/4πε0 છે, Q સળિયા પરનો વીજભાર પણ અચળ છે, છેદમાં સળિયાની લંબાઈ પણ અચળ છે. બરાબર. અને હવે તમારી પાસે ઇન્ટિગ્રેશનમાં શું વધ્યું, તો કે r થી લઈને r+L ની લિમિટ 1/x² × dx. યાદ કરો સંકલનનો નિયમ, x ની 2 ઉપર જાય તો x ની -2, ઘાતમાં 1 નો વધારો, વધેલી ઘાત છેદમાં, અને એ મુજબ જો તમે આગળ વધો તો તમને મળે KQ/L, અને આ મળશે -1/x. યાદ કરો x² ઉપર જાય તો x ની -2, ઘાતમાં 1 નો વધારો એટલે x ની -1 છેદમાં -1. તો આ મળી જાય તમને r+L અપર લિમિટ અને r લોઅર લિમિટ. મૂકી દો કિંમત તો EP ઇઝ ઇક્વલ ટુ KQ/L, અને અહીંયા પેલા અપર લિમિટ મૂકો, માઇનસ લોઅર લિમિટ કરો, પણ આ ઓલરેડી માઇનસ છે તો લોઅર લિમિટ પેલા મૂકી દઉં, કેમ કે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થવાનું, એક પદ મેં કાપ્યું છે, અને માઇનસ અપર લિમિટ કરો તો 1/r+L. તો આ સૂત્ર છે એ તમારું P બિંદુ પાસે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્રનું છે, અને દિશા તો તમને ખ્યાલ જ છે, બધા ખંડના કારણે જમણી તરફ મળશે. જો આ રીતે નથી કરવું તો તમે ચોકડી ગુણાકાર કરી દો તો તમને મળશે EP ઇઝ ઇક્વલ ટુ KQ/L. અહીંયા જુઓ r+L -r, r કેન્સલ, તો ઉપર અહીંયા વધશે L છેદમાં અહીંયા થશે r × r+L. આ રીતે પણ કરશો તો L ઉડી જશે અને તમારો જવાબ થઈ જશે KQ ડિવાઇડેડ બાય અહીંયા LL કેન્સલ, તો છેદમાં આવે r × r+L. આવું સેમ સૂત્ર આપણે બળ માટે તારવેલું છે. ત્યાં ફરક એટલો હતો કે અહીંયા એક સ્મોલ q પણ આવશે, જે આપણે P બિંદુ ઉપર મૂકતા હતા, સ્મોલ q વિદ્યુતભાર જેના ઉપર બળ શોધતા હતા, તો ત્યાં સ્મોલ q આવે, અહીંયા એ વિદ્યુતભાર ઉપર લાગતું બળ શોધવું છે તો એ ક્યાં જતો રહે, બળના છેદમાં F/q, એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર થઈ ગયું. બરાબર. એટલે એ સૂત્ર યાદ રહે તો આ સૂત્ર તમને ઇઝીલી યાદ રહી જાય, કેમ કે વિદ્યુતભાર જે હતો P બિંદુ પરનો એના વડે ભાગાકાર કરી દેવાનો છે, બળ ભાગ્યા એ P બિંદુ પરનો વિદ્યુતભાર, પૂરું. તો આ મળી જાય. અથવા Q/L જો ન આપ્યું હોય ઘણીવાર રકમમાં તો તમને સીધું Q/L શું છે, તો કે વિદ્યુતભારની રેખીય ઘનતા, તો અહીંયા એવું જ સીધું આપેલું હોય K લેમ્બડા અને પછી આ કૌંસ. ખ્યાલ આવે છે? તો એ રીતે પણ તમે આગળ જઈ શકો. તમને જે રીતે યાદ રહે એ રીતે તમે યાદ રાખજો, પણ તમને સૂત્ર યાદ રહેવા ખાસ જરૂરી છે. પરીક્ષાની અંદર તો જ આની અંદર સ્પીડ આવશે, બાકી કામ થવાનું નથી. ઓકે. તો આને મિત્રો તમે કોપી કરી લો, અને ત્યાર પછી આ જે સળિયો છે એની લંબ રેખા એટલે કે એનો લંબ દ્વિભાજક હોય
ત્યાં કોઈ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ રીતે શોધી શકાય એની વાત કરીએ આપણે. ચાલો મિત્રો, સળિયાની અક્ષ પરના બિંદુએ આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધી લીધું. હવે આપણે સળિયાની જે અક્ષ છે એને લંબ રૂપે એક પી બિંદુ આવેલું છે ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે, બરાબર. તો અહીંયા કેપિટલ એલ લંબાઈનો એક સળિયો છે જેના પરનો કુલ વિદ્યુત ભાર કેપિટલ ક્યુ છે, બરાબર, અને ધન વિદ્યુત ભારિત સળિયો છે. અને એ સળિયાથી લંબ અંતરે કોઈ પી બિંદુ છે ત્યાં આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્ર જોઈએ છે. ફરીથી આ સળિયો છે એ વિસ્તૃત ઉદ્ગમ છે, વિસ્તૃત વિદ્યુત ભાર છે, બરાબર. તો બિંદુવત વિદ્યુત ભાર ન ગણી શકાય અને એ કારણથી આ સળિયાને નાના નાના ખંડમાં વિભાજિત કરીએ મિત્રો. એમાંનો એક ખંડ મેં અહીંયા દર્શાવેલો છે. ધારી લો કે આ સળિયાનું મધ્ય બિંદુ છે O. તો O બિંદુથી x જેટલા અંતરે dx લંબાઈનો એક નાનકડો ખંડ લીધો છે અને એ સૂક્ષ્મ ખંડ છે તો એના પરનો વિદ્યુત ભાર પણ કેવો હોય? સૂક્ષ્મ હોય મિત્રો, dq, બરાબર. અને એને આપણે બિંદુવત ગણી શકીએ. તો એ વિદ્યુત ભાર કઈ રીતે ગણાય? તો જોઈએ કે ભાઈ વિદ્યુત ભારની રેખીય ઘનતા તો પહેલા ગણી જ શકીએ આપણે, કેમ કે વિદ્યુત ભાર સતત રીતે પથરાયેલો છે કેપિટલ એલ લંબાઈમાં. તો એકમ લંબાઈ દીઠ વિદ્યુત ભાર એટલે વિદ્યુત ભારની રેખીય ઘનતા. આ તો આપણે ગણી જ શકીએ, આ આપણને ખ્યાલ પણ છે, બરાબર છે. બળની ગણતરીમાં પણ કંઈક આવું જ કરતા હતા. અને એના ઉપરથી આપણે આ સૂક્ષ્મ ખંડ જે લીધો છે એના પરનો સૂક્ષ્મ વિદ્યુત ભાર dq ગણી શકીએ. આ dq હોય તો આ લંબાઈ પણ કેટલી હોય? સૂક્ષ્મ હોય dx, તો લેમ્ડા ઇન્ટુ dx થાય. હવે તમને આવડે છે. તો આ સૂક્ષ્મ વિદ્યુત ભાર આપણને મળી ગયો છે. આ સૂક્ષ્મ વિદ્યુત ભારને બિંદુવત લઈ શકીએ અને એના કારણે પી બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું હોય અને કઈ દિશામાં? તો દિશા જોઈએ તો બંનેને જોડતી રેખા પર બળ દૂર તરફ લાગે, કેમ કે આ પણ પોઝિટિવ, અહીંયા એકમ ધન વિદ્યુત ભાર હોય તો એ પણ પોઝિટિવ અને એના કારણે બળ દૂરની દિશામાં, તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ દૂરની દિશામાં અહીંયા મેં દર્શાવી દીધું છે, બરાબર છે. ક્લિયર થાય છે? તો આ સૂક્ષ્મ ખંડના કારણે પી બિંદુ પાસે સૂક્ષ્મ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉદ્ભવે કેટલું હોય? તો ગણીએ તો કે k, જેના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય k dq, અહીંયા dq છે વિદ્યુત ભાર, તો dq અને અપોન એ બંને વચ્ચેનું અંતર ધારી લઈએ કે r ડેશ છે તો r ડેશ નો સ્ક્વેર. અહીંયા તમે જોઈ શકો કે સળિયાથી r જેટલા લંબ અંતરે p બિંદુ છે. આ વસ્તુને ખાસ મગજમાં બેસાડજો. હમણાં હું એનો યાદ રાખવાનું જે વસ્તુ છે કહું છું. સળિયાથી r જેટલા લંબ અંતરે p બિંદુ છે. તો અહીંયા પી બિંદુથી આ જે સૂક્ષ્મ ખંડ છે એને જે જોડતો રેખાખંડ છે એની લંબાઈ કેટલી છે? r ડેશ, તો એ r ડેશ નો સ્ક્વેર, k dq અને બંને વચ્ચેનું અંતર એનો સ્ક્વેર, r ડેશ નો સ્ક્વેર. હવે અહીંયા કંઈક નવું અલગ કરવા જઈ રહ્યા છે મિત્રો. ધ્યાન રાખજો કે આ r ડેશ છે ને એને આપણે થીટાના પદમાં ફેરવવું છે, બરાબર છે. તો આને થીટાના પદમાં લઈએ તો તમે જુઓ cos થીટા અહીંયા લગાડો. ધારી લો કે આ જે રેખા છે આ સૂક્ષ્મ વિદ્યુત ભાર ખંડ છે અથવા સૂક્ષ્મ વિદ્યુત ભાર ત્યાંથી પી બિંદુને જોડતી રેખાએ આ લંબ સાથે, સળિયાને દોરેલા લંબ સાથે બનાવેલો ખૂણો થીટા છે તો cos થીટા લગાવો. ચાલો, તો કે પાસેની બાજુ છેદમાં કાટકોણ ત્રિકોણ છે તો કર્ણ, તો r ના છેદમાં r ડેશ થાય. પાસેની બાજુના છેદમાં કર્ણ, એમાંથી તમે r ડેશ ને પકડો તો r ડેશ અહીંયા જાય, cos થીટા નીચે તો r બાય cos થીટા. તો અહીંયા r ડેશ નો સ્ક્વેર છે તો આનો સ્ક્વેર કરો તો ઉપર નીચે સ્ક્વેર થાય તો r સ્ક્વેર ના છેદમાં cos સ્ક્વેર થીટા. તો જુઓ k એઝ ઇટ ઇઝ dq ની જગ્યાએ આપણે મૂકી દીધું છે લેમ્ડા ઇન્ટુ dx. ધ્યાન આપજો ખાસ, dq ની જગ્યાએ આપણે મૂકી દીધું લેમ્ડા ઇન્ટુ dx. r ડેશ નો સ્ક્વેર તો શું થશે? r સ્ક્વેર ના છેદમાં cos સ્ક્વેર થીટા, તો r સ્ક્વેર ના છેદમાં cos સ્ક્વેર થીટા. છેદનો છેદ અંશમાં જાય તો એ પદ લખી દીધું છે. ક્લિયર? એને આપણે કહી દઈએ સમીકરણ નંબર 1. અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો શું બદલાય છે આકૃતિમાં જુઓ. આ ખંડને હું દૂર લઈ જાઉં, નજીક લઈ જાઉં તો x બદલાય, મીન્સ કે આ dx વાળું બદલાવાનું છે. dx નહીં બદલાય જુઓ, કેમ કે x બદલાય, dx તો નાનો જ છે એટલે આ તો ફિક્સ જ છે, પણ x બદલાશે, બરાબર છે. હવે x બદલું, અંતર બદલું તો થીટા બદલાય, ઓબ્વિયસ છે. x ને તમે આ ખંડને નજીક દૂર લઈ જાઓ તો x બદલાય, સામે થીટા પણ બદલાય. તો આ જે x બદલાય છે એને થીટાના ફોર્મેટમાં લઈ જઈએ તો જુઓ અહીંયા આ dx ને આપણે થીટાના ફોર્મેટમાં લઈ જવું છે તો ફરીથી અહીંયા તમે tan થીટા લગાવો, અહીંયા tan થીટા લગાવો તો શું થાય? સામેની બાજુ x છેદમાં પાસેની બાજુ r, x બાય r. x ને પકડો, r ઇન્ટુ tan થીટા થઈ જાય. ચાલો, આ x ને આપણે dx માં ફેરવવું હોય તો બંને બાજુ થીટા વડે વિકલન કરીએ તો dx બાય d થીટા. બંને બાજુ વિકલન કરીએ થીટા વડે ટૂંકમાં તો dx બાય d થીટા થઈ ગયું. r તો અચળ છે લંબ અંતર, સળિયાથી p બિંદુનું લંબ અંતર r અચળ છે એટલે એનું કંઈ ન થાય. એઝ ઇટ ઇઝ tan થીટાનું વિકલન શું થાય? sec સ્ક્વેર થીટા. યાદ છે? આ તમે મેથેમેટિકલ ટૂલમાં ભણ્યા છો.
tan નું વિકલન થાય sec સ્ક્વેર થીટા. અહીંયાથી dx ને પકડો તો d થીટા ક્યાં જતો રહે? ગુણાકારમાં જતો રહે. તો આ તમને dx નો જવાબ મળી ગયો. ખ્યાલ આવે છે? dx ને જો થીટાના ફોર્મેટમાં લઈ ગયા, બરાબર. તમે અહીંયા જે dx જોઈ રહ્યા છો સમીકરણ 1 માં, એ dx ની કિંમત અહીંયા મૂકી દેવાની છે. તો સમીકરણ 1 પરથી આ સૂક્ષ્મ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે આ છે એને શું લખાય? તો કે k લેમ્ડા એઝ ઇટ ઇઝ dx એ અહીંયા મેળવો છે r sec સ્ક્વેર થીટા d થીટા મૂકી દીધો, cos સ્ક્વેર થીટા એઝ ઇટ ઇઝ છેદમાં r સ્ક્વેર એઝ ઇટ ઇઝ. r ડેશ ને કાઢી નાખો, જુઓ r ડેશ ને કાઢી નાખો, એની જગ્યાએ r ના ફોર્મેટમાં આવી ગયું અને dx ને કાઢીને થીટાના ફોર્મેટમાં આવી ગયું. ચાલો અહીંયા સુધી ક્લિયર થઈ ગયું. શું કર્યું છે? લેમ્ડા ગણો વિદ્યુતભારની રેખીય ઘનતા, એના ઉપરથી સૂક્ષ્મ વિદ્યુતભાર જે છે એ ગણો લેમ્ડા ઇન્ટુ dx. હવે એ સૂક્ષ્મ વિદ્યુતભારના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગણ્યું છે, એમાં r ડેશ સ્ક્વેર આ જે અંતર છે એને આપણે r ના ફોર્મેટમાં લઈ ગયા અને થીટાના ફોર્મેટમાં. અહીંયા જે dx હતો સૂક્ષ્મ લંબાઈ ખંડની, એને આપણે થીટાના ફોર્મેટમાં લઈ ગયા, tan થીટા લઈને. આવડી જાય? વિકલન કર્યું છે. ચાલો, આ જે આપણને ઇક્વેશન મળે છે એમાં તમે જોઈ શકો કે આ જે cos સ્ક્વેર થીટા અને sec સ્ક્વેર થીટા એ બંને એકબીજાના વ્યસ્ત છે. cos સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/sec સ્ક્વેર થાય, બરાબર. તો એ બંને કેન્સલ થાય તો શું વધે? k લેમ્ડા d થીટા. જો ઉપર k લેમ્ડા d થીટા છેદમાં r સ્ક્વેર, અને અહીંયાથી એક r જાય છે તો નીચે r જ વધશે. ક્લિયર? તો આ સૂત્ર તમને ક્લિયર થઈ ગયું. જુઓ, અલગ રીતે મેળવેલું છે થીટાના ફોર્મેટમાં, કેમ કે x બદલો તો થીટા પણ બદલાય. કોઈ એક વેરિયેબલ રાખીએ આપણે તો થીટા વેરિયેબલ છે અહીંયા. k અચળ 1/4πε0, લેમ્ડા અચળ, કેપિટલ Q બાય L, Q પણ અચળ, L પણ અચળ, એટલે લેમ્ડા પણ અચળ, R લંબ અંતર છે એ પણ અચળ. બદલાય માત્ર થીટા. તમે નજીક આવો દૂર જાઓ થીટા બદલાય, બરાબર. તો હવે આના ઘટકો પડે. આ દિશા મૂલ્ય અહીંયા છે, દિશા મેં દર્શાવી છે અહીંયા. આના તમે ઘટકો પાડો તો ઘટકો પાડો, આ થીટા છે તો ઉપર પણ થીટા થાય ભૂમિતિ ઉપરથી. તો આ DEY ઘટક છે એ ખરેખર શું બનવાનો? તો કે DE cos થીટા બનવાનો. અને આ શું બનવાનો? તો કે DE sin થીટા. ખ્યાલ આવે છે? આ થીટા છે, આ DE, તો ઉપરનો ઘટક DE cos થીટા બને અને આ બાજુ ઘટક પડે કયો થાય? DE sin થીટા. તો આ બે ઘટકો પડી જાય એ આપણે મેળવવા છે. ઘટકો પાડી દીધા. પહેલા આપણે વાત કરીએ x ઘટકની, એટલે કે જે સળિયો છે અને સમાંતર જે ઘટક છે એની ટૂંકમાં. તો DEX ઇઝ ઇક્વલ ટુ DE sin થીટા. હું અત્યારે માત્ર મૂલ્ય લખું છું મિત્રો. છે ડાબી બાજુ આપણને ખબર છે ઋણ આવવું જોઈએ, પણ મૂલ્ય છે તો DE sin થીટા. આ DE ની કિંમત ઉઠાવીને મૂકી દો. જુઓ, k લેમ્ડા અપોન r છે, d થીટા પણ છે, sin થીટા પણ છે, મૂકી દીધું. ઓકે. હવે સળિયાને સમાંતર કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ રીતે ગણાય? કેમ કે સમગ્ર સળિયા ઉપર તમે લેવા જાઓ તો ઘણા બધા ખંડ મળે અને બધાના માટે થીટા તો બદલાવાના જ છે. અહીંયા હોય તો થીટા અલગ હોય, અહીંયા હોય તો થીટા અલગ, અહીંયા હોય તો થીટા અલગ. થીટા અલગ હોવાનો એટલે આ જે x દિશામાંનો એટલે કે સળિયાને સમાંતર જે વિદ્યુત ક્ષેત્રનો ઘટક છે P બિંદુ પાસે, એનું કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ રીતે શોધાય? તો કે આ બધા ઘટકોનું સંકલન કરવું પડે. સંકલન DEX અને એની કિંમત મૂકી દો અહીંયા. તો k અચળ, લેમ્ડા અચળ, r અચળ. અહીંયા મેં તમને સમજાવ્યું. તો k 1/4πε0, લેમ્ડા એટલે કેપિટલ Q બાય L, r એટલે લંબ અંતર છે તો અચળ જોવાનું, એ બધું બહાર નીકળી જાય. વધે શું? sin થીટા ઇન્ટુ d થીટા. અને હવે જુઓ લિમિટ. અહીંયાથી આપણે ચાલીએ આ બિંદુએથી O બિંદુ પાસેથી, તો આ બાજુનો ખૂણો ધારી લો કે θ1, તો આ બાજુનો θ2 થાય. ખ્યાલ આવે છે? એક ખૂણાથી માંડીને બીજા ખૂણા સુધી જાઓ તો એક θ1 અને બીજી બાજુ θ2. પણ કોઈ એક દિશામાં આપણે ઋણ કેવું પડે, બીજી દિશામાં ધન. ધારી લો કે અહીંયાથી અહીંયા P બિંદુ સાથે જે આ લંબ છે એની સાથે ખૂણો બને, આ ખૂણા સળિયાના છેડાનો લંબ સાથેનો ખૂણો બને θ1 કહીએ અને બીજી બાજુ θ2 કહીએ, તો -θ1 થી +θ2. લિમિટ જુઓ, -θ1 થી +θ2. કઈ રીતે? તો કે આ જે મધ્ય બિંદુ છે ને ડાબી બાજુનો જે ખૂણો છે ને હું નેગેટિવ કહું અને જમણી બાજુ છે ને પોઝિટિવ કહીએ. એ ખૂણાના મૂલ્યો કોઈ પણ હોઈ શકે. જસ્ટ આપણે એક બાજુ θ1 લીધો, બીજી બાજુ θ2, એક બાજુ નેગેટિવ તો બીજી બાજુ પોઝિટિવ, કેમ કે આખો સળિયો આપણે કવર કરવાનો. તો જુઓ, sin થીટાનું શું થાય? તો કે -cos થીટા થાય. બાકીનું એઝ ઇટ ઇઝ. આ -cos થીટા છે k લેમ્ડા અપોન r એઝ ઇટ ઇઝ આવી ગયું. અને અહીંયા તમે લિમિટ મૂકો, અપર લિમિટ મૂકો એટલે આ પદ માઇનસ થઈ જશે. બરાબર છે? cos θ2, તો એ -cos θ2 મેં અહીંયા લખ્યા છે. અને માઇનસ લોઅર લિમિટ મૂકો, પાછું -1 આવશે નિયમનું. ખ્યાલ આવો? તો એ માઇનસ અને આ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય, તો એ પ્લસ અહીંયા છે અને cos તો યુગ્મ વિધેય છે તો આવી જાય. સમજાય છે? અપર લિમિટ મૂકો
તો માઇનસ કોસ થીટા 2 થાય, અહીંયા આવી ગયું માઇનસ કોસ થીટા 2. નિયમના માઇનસ અને લોઅર લિમિટ તો માઇનસ અને આ માઇનસ પ્લસ કોસ માઇનસ થીટા 1, પણ કોસ તો યુગ્મ વિધેય છે, અંદર માઇનસ હોય તો પણ પ્લસ થઈ જાય, તો એ માઇનસ માઇનસ પ્લસ હતો ને કોસ માઇનસ થીટા 1 નું થઈ ગયું કોસ થીટા 1. તો આ થઈ ગયું તમારું સળિયાની દિશાને સમાંતર પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર, પણ x દિશામાંનું. બરાબર છે. ચાલો, એમાં જે થીટા 1 અને થીટા 2 જુઓ છો, બે ખૂણા છે, એમાં નાનો ખૂણો હોય અને થીટા 1 લેવાનો, મોટો ખૂણો હોય અને થીટા 2 લેવાનો. ક્લિયર? અહીંયા જુઓ, y દિશાની વાત કરીએ તો y દિશામાં આવી જાઓ, de cos થીટા, y દિશાનો ઘટક છે de cos થીટા ઉપર તરફ. de ની કિંમત મૂકી દો k લેમ્ડા d થીટા અપોન r, k લેમ્ડા d થીટા અપોન r, અને cos થીટા તો છે જ. ફરીથી આ બધા ખંડના કારણે y દિશામાં તમને મળવાનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર, તો પરિણામી સળિયાના લંબ દિશામાં કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું, તો કે આ જે y દિશામાંના ઘટકો છે એનું સંકલન કરી દો, સરવાળો કરો એટલે ખરેખર સંકલનમાં જતો રહે. તો Ey is equal to integration of dey, મૂકી દો કિંમત, k લેમ્ડા અપોન r અચળ છે વાત કરીએ મુજબ. લિમિટ માઇનસ થીટા 1 થી પ્લસ થીટા 2, અહીંયા પ્લસ કર્યો છે તો સમજ માટે અહીંયા પણ પ્લસ કરી દઈએ. માઇનસ થીટા 1 થી પ્લસ થીટા 2 કોસ થીટા ઇન્ટુ ડી થીટા, અહીંયા જો સાઇન હતો ત્યાં કોસ છે, ઘટક અલગ અલગ છે. બરાબર, કોસનું સંકલન આવડે છે, સાઇન થીટા મૂકી દીધી કિંમત, અપર લિમિટ લોઅર લિમિટ. ચાલો મૂકો, k લેમ્ડા અપોન r એઝ ઇટ ઇઝ, સાઇન થીટાની જગ્યાએ થીટા 2 તો સાઇન થીટા 2 થાય, તો એ સાઇન થીટા 2 અહીંયા મૂક્યા, જુઓ સાઇન થીટા 2 અહીંયા છે. ક્લિયર? અને નિયમના માઇનસ અને માઇનસ લોઅર લિમિટ, સોરી નિયમના માઇનસ અને લોઅર લિમિટ, તો માઇનસ કરો અને લોઅર લિમિટ મિત્રો મૂકો તો સાઇન માઇનસ અને આ સાઇન માઇનસ થીટા 1, તો સાઇન માઇનસ થીટા 1 છે ને એ આગળ આવી જાય માઇનસ, આ રીતે હું અહીંયા લખું. આવું હોય સાઇન માઇનસ થીટા 1 તો આને લખાય માઇનસ સાઇન થીટા 1. હવે જુઓ, સાઇન થીટા 2 એ તો છે જ પોઝિટિવમાં, નિયમના માઇનસ 1 મૂકવાના હતા, લોઅર લિમિટ મૂકો પેલા નિયમના માઇનસ અને પછી લોઅર લિમિટ, તો સાઇન માઇનસ થીટા 1 મૂકો તો આ માઇનસ છે ને આગળ આવી જાય. મેં આનો જવાબ ખાલી લખ્યો આવો, આ માઇનસ છે ને પણ આ માઇનસ પણ છે, તો તમે આ માઇનસ આગળ આવે ને આ માઇનસ છે તો એ પોઝિટિવ થઈ જાય, તો પ્લસ સાઇન થીટા 1 એ અહીંયા લખો. સમજ પડી? બરાબર, એટલે ટૂંકમાં કોસ વિધેય યુગ્મ છે, અંદર માઇનસ થીટા 1 હોય તો ઓટોમેટિક પ્લસ થઈ જાય, પણ સાઇનમાં જો માઇનસ થીટા હોય, આવું હોય સાઇન માઇનસ થીટા 1, તો પછી તમારે જવાબ શું આવે ખબર? એ જવાબ તમારો આવે માઇનસ સાઇન માઇનસ થીટા 1 હોય તો માઇનસ સાઇન થીટા 1, માઇનસ 12 આવે અને અયુગ્મ વિધેય કહેવાય. બરાબર છે, તો એના આધારે તમે સમજો તો સાઇન થીટા 1 પ્લસ સાઇન થીટા 2 અને કે લેમ્ડા અપોન r તો છે જ. બરાબર, ફરીથી કે લેમ્ડા અપોન r અચળ, બધાની કિંમત જાણો છો. થીટા 1 અને થીટા 2 એ ખૂણાઓ છે, નાનો હોય અને થીટા 1 મોટો હોય અને થીટા 2 પણ કોની સાથે બનાવેલા ખૂણા છે થીટા 1 થીટા 2, તો કે આ જે સળિયો છે એ સળિયાના બંને છેડાઓએ અહીંયા P બિંદુ પાસે જે આપણે લંબ અહીંયા લીધો છે, સળિયાને દોરેલો લંબ, એ લંબ સાથે સળિયાના છેડાઓએ બનાવેલા ખૂણા છે. ફરીથી આ થીટા 1 થીટા 2 શું છે, તો કે આ સળિયાના છેડાએ સળિયાને દોરેલા લંબ સાથે બનાવેલા ખૂણા છે. આ લંબ છે, સળિયા અહીંયા ખૂણો હોય થીટા 2, અહીંયાથી હોય થીટા 1. સમજાય છે? ઓકે, તો આ બંને તમે યાદ રાખજો, ભૂલાઈ જાય નહીં. ક્લિયર છે? ચાલો, અને સળિયાને સમાંતર મળી ગયું, સળિયાને લંબ દિશામાંનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળી ગયું, તો પરિણામી P બિંદુ પાસે E નેટ અથવા EP, P બિંદુ પાસે છે તો EP પણ લખી શકો, તો શું થાય? x ઘટક છે એનો વર્ગ વત્તા y ઘટક એનો વર્ગ અને એનું વર્ગમૂળ, ટૂંકમાં ઘટકોના વર્ગોના સરવાળાનું વર્ગમૂળ. ઈઝી છે. બરાબર, પણ ખાલી સમજ જોઈએ કે આપણે જે પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે ને થીટાના ફોર્મેટમાં લઈ ગયા, અત્યાર સુધી આપણે એવું કર્યું નહોતું, પણ અહીંયા આપણે એવું કરેલું છે. બરાબર, તો આને ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, કારણ કે આ પ્રકારના દાખલાઓ તમને પરીક્ષામાં પૂછવામાં આવે છે અને આની પ્રિપેરેશન પણ ખૂબ સારી રીતે કરજો મિત્રો. તો હવે તમે કોપી કરી લો આને. ચાલો મિત્રો, આગળ ગણો એ જ દાખલો થોડે અલગ રીતે જોઈએ. આવો દાખલો આપણે બળમાં પણ સેમ ટુ સેમ કોપી કરેલો છે. જુઓ, ફરીથી એ જ રકમ છે કે સળિયો જે છે એની અક્ષ છે એને લંબ રૂપે એક P બિંદુ છે ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધો. સેમ બધી વસ્તુ લીધી છે. શું કરવું પડે? તો કે સળિયો છે ત્યાં આપણે સૂક્ષ્મ ખંડો લેવા પડે. તો સળિયાના મધ્ય બિંદુ O થી x અંતરે એક સૂક્ષ્મ ખંડ લીધો છે, dx જેની લંબાઈ છે એના પરનો સૂક્ષ્મ વિદ્યુત ભાર dq એ ગણી શકાય. આ વસ્તુ આપણે અગાઉ પણ લીધી અને દરેક વખતે આ જ લઈએ છીએ. તો આ dq હવે સૂક્ષ્મ વિદ્યુત ભાર છે, એના કારણે P બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં? તો કે બંનેને જોડતી રેખા પર દૂરની દિશામાં, કારણ કે બળ દૂરની દિશામાં લાગે.
તો એ હવે લખેલું છે જુઓ, સૂક્ષ્મ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કે ક્યુ, ક્યુ એટલે ડીક્યુ, જેના કારણે ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે પી બિંદુ પાસે, તો ડીક્યુ ના કારણે થાય, તો એ વિદ્યુત ભાર કે ડીક્યુ, અને બંને વચ્ચેનું અંતર આ આર છે, લંબ અંતર સળિયાના મધ્ય બિંદુથી વિષુવૃત્ત રેખા પર આર જેટલા લંબ અંતરે પી બિંદુ છે, અને આ સૂક્ષ્મ ખંડ છે એક્સ જેટલા અંતરે છે મધ્ય બિંદુથી. તો કાટકોણ ત્રિકોણ હોય તો હવે જુઓ, વર્ગમૂળમાં આર નો વર્ગ વત્તા એક્સ નો વર્ગ, તો અહીંયા જો બદલાય છે, આગળ આપણે થીટાના પદમાં લેવાના હતા, લીધું હતું ટૂંકમાં, અહીંયા આપણે એક્સ ના પદમાં લઈએ છીએ, તો આર સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર અંડર રૂટમાં છે, પણ એનો સ્ક્વેર તો સ્ક્વેર રૂટ જતું રહે, કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર મુજબ સ્ક્વેર કરો આનો તો વર્ગમૂળ જતું રહે. આવી ગયું. અહીંયા ડીક્યુ ની કિંમત તમે મૂકી દઈએ તો આ ડીક્યુ ની કિંમત શું થાય, તો ડીક્યુ છે લેમડા ડીએક્સ, અને લેમડા અહીંયા મૂકી દો તો કેપિટલ ક્યુ ડીએક્સ અપોન એલ, તો જુઓ કેપિટલ ક્યુ ડીએક્સ અપોન એલ, બાકી કે અપોન આર સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર તો છે જ, કે અપોન કેપિટલ એલ તો અહીંયા છે જ ડીએક્સ મૂક્યું. ટૂંકમાં આપણે ડીક્યુ ની કિંમત અહીંયા ઉઠાવીને મૂકી છે, અહીંયા લેમડાની કિંમત મૂકી દો, અને પછી આ ડીક્યુ અહીંયા મૂકી દો આની અંદર, એટલે આવી ગયું. બરાબર. આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ અહીંયા પી બિંદુ પાસે મૂલ્યમાં મળ્યું, એની દિશા તો આપણને મળે જ છે. હવે આ જે ખૂણો છે થીટા લઈએ આપણે, જે એનો લંબ દ્વિભાજક છે, સળિયાનો લંબ દ્વિભાજક અથવા વિષુવૃત્ત રેખા જેને કહેવાય, ત્યાં બનતો ખૂણો છે એ આપણે કહીએ થીટા, તો સામે પણ થીટા, આ ડી આ થીટા, તો આ ડી કોસ થીટા, અને લંબ ડી સાઇન થીટા. તમે જુઓ, એક્સ જેટલા અંતરે ડીએક્સ લંબાઈનો ખંડ લીધો હોય આટલું જ એક્સ અંતર આ બાજુ લઉં, અને આવો જ ડીએક્સ ખંડ આ બાજુ લઉં, તો અહીંયાનો જે ડીએક્સ ખંડ હોય એના કારણે પી બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ક્યાં, તો કે બંનેને જોડતી રેખા પર દૂરની દિશામાં અપાકર્ષી બળ, કેમ કે અહીંયા એકમ ધન વિદ્યુત ભાર હોય, આટલું એક્સ અંતર અહીંયા લો ને અહીંયા જે ખંડ મળે એના કારણે દિશા ક્યાં મળે, તો કે આ દિશામાં. એનો એક ઘટક ઉપર પડે, એક ઘટક આ બાજુ પડે. ઉપર કયો હોય, કોસ ઘટક, આ બાજુ કયો હોય, સાઇન, કેમ કે અહીંયા થીટા, આ બાજુ તે થીટા હોવાનો, તો એ થીટા હોય તો સામે થીટા, તો આ બાજુ ઉપર છે કોસ થીટા અને આ બાજુ સાઇન થીટા, એ તમે કરી શકો. તો ફરીથી સાઇન થીટા ઘટકો કેન્સલ થાય, આવું આપણે બળમાં કર્યું છે. તો સળિયાના જે મધ્ય બિંદુની બંને બાજુના સૂક્ષ્મ ખંડોના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્રના ડી સાઇન થીટા ઘટકો છે નાબૂદ થાય. આવો જ ખંડ અહીંયા લઈ લો આટલા જ અંતરે, અને સામે ડી સાઇન થીટા કેન્સલ થાય, વધે કયા, માત્ર ડી કોસ થીટા. તો પી બિંદુ પાસે પરિણામી ક્ષેત્ર કોના કારણે, તો કે ડી કોસ થીટા છે એના કારણે. તો એવા બધા જ નાના નાના ખંડ લ્યો તો બધાના ડી કોસ થીટા મળે, તો બધાનો સરવાળો કરો, અને સરવાળો ક્યાં જાય, સંકલનમાં જાય. તો પી બિંદુ પાસે પરિણામી ક્ષેત્ર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ડી કોસ થીટા. ડી ની કિંમત છે મૂકી દો, ક્લિયર. અને કોસ થીટા, અહીંયા કોસ થીટા લો, પાસેની બાજુના છેદમાં કર્ણ, આરના છેદમાં વર્ગમૂળમાં આર સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. આ બધી જ વસ્તુ આપણે બળમાં કરી છે, સેમ કોપી. બરાબર. ચાલો, આમાંથી અચળ શું, તો કે કેપિટલ ક્યુ અને આર છેદમાં એલ અચળ, એ બહાર કાઢી લીધું. વધે શું, તો કે ઉપર ડીએક્સ વધે, અહીંયા આની એક ઘાત, આની હાફ ઘાત, 1 પ્લસ હાફ 3/2 આવી ગઈ. ક્લિયર. ચાલો, હવે જુઓ, આ જે એક્સ છે ને એને આપણે કાઢવો છે, અહીંયાથી બદલવું છે ટૂંકમાં, અને ડીએક્સ ને પણ કાઢવો છે. તો ટેન થીટા લેવાય, સામેની બાજુ એક્સ ના છેદમાં આર, તો એક્સ ના છેદમાં આર, એમાંથી એક્સ ને કરતા બનાવો તો આર ટેન થીટા. થીટાની સાપેક્ષે બંને બાજુ વિકલન લો તો અહીંયા શું થાય, dx બાય ડી થીટા, આર એઝ ઇટ ઇઝ, ટેન નું થાય સેક સ્ક્વેર થીટા. ડી થીટાને પકડો સામે જોવા દો, તો dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર સેક સ્ક્વેર થીટા ઇન્ટુ ડી થીટા. બરાબર છે, જેવું બળમાં કર્યું તો સેમ. ચાલો, હવે x અને dx જે છે અહીંયા કિંમતો મળી ગઈ છે, મૂકી દો. તો બાકીનું કે ક્યુ આર અપોન એલ એઝ ઇટ ઇઝ. ઇન્ટિગ્રેશન જુઓ, આ ઇન્ટિગ્રેશન -L/2 થી +L/2 કેમ, કારણ કે અડધું L/2 આ બાજુ, અડધું L/2 આ બાજુ, આખી L છે આ મધ્ય બિંદુ, L/2 આ બાજુ, L/2 આ બાજુ, આ બાજુ છે ડાબી બાજુ એને માઇનસ કહીએ, જમણી બાજુ એને પ્લસ કહીએ. બરાબર. તો -L/2 થી +L/2 ની વચ્ચે સંકલન કરવાનું થાય, લિમિટ આપણી એ આવે. અહીંયા પણ મૂકી શકો તમે, મૂકવી હોય તો. ચાલો, મૂકી દો કિંમત. તો dx ની જગ્યાએ r sec સ્ક્વેર થીટા d થીટા ઉપર તો કોમન જ છે. અહીંયા જે x દેખાય છે ત્યાં તમે r tan થીટા મૂકો, પણ સ્ક્વેર છે તો r સ્ક્વેર tan સ્ક્વેર થીટા થાય. મેં તમને બળમાં પણ સમજાવેલું, r સ્ક્વેર કોમન નીકળે તો વર્ગમૂળ જાય તો r ક્યુબ થઈ જાય, અને 1 + tan સ્ક્વેર વધે તો 1 + tan સ્ક્વેર એટલે sec સ્ક્વેર, અને સ્ક્વેર અને આ સ્ક્વેર રૂટ જાય તો sec ક્યુબ આવી ગયું. તો અહીંયા કેન્સલ શું થાય મિત્રો જુઓ, તો અહીંયા છે r2 અને અહીંયા ઉપર r સ્ક્વેર ને નીચે r સ્ક્વેર કેન્સલ, અને એક r વધ્યો એ બહાર આવી જાય, k q અપોન rl આવી ગયું. sec સ્ક્વેર sec ક્યુબ, સ્ક્વેર સ્ક્વેર જાય 1 sec એટલે cos ઉપર જાય તો થઈ ગયું cos. બરાબર. અને લિમિટ આપણને આપી દીધી છે, cos નું સંકલન શું થાય તો કે sin થાય. લિમિટ છે -L/2 થી +L/2, પણ થીટામાં ક્યાં l મૂકવો, તો આ જે થીટા છે એને બદલીને આપણે શું કરી શકીએ, તો sin થીટા લગાવો, સામેની બાજુ x ના છેદમાં કર્ણ,
તો x ના છેદમાં કર્ણ મૂકી દીધો. હવે આમાં બદલાય શું? તમે બદલવા ધારો r તો ન બદલાય ને, r તો એમ જ છે, p બિંદુ ફિક્સ છે. તમે બદલવાના શું? તો આ સળિયા ઉપર x બદલાય, તો આ x ની જગ્યાએ તમે એકવાર પ્લસ l/2 મૂકો, માઇનસ લોઅર લિમિટમાં માઇનસ l/2 મૂકજો. અને આવી ગણતરી મેં તમને એકવાર ગ્રુપમાં મોકલેલી છે, જોઈ લેજો. સેમ ટુ સેમ આની અંદર અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ x ની જગ્યાએ મૂકીને કરશો, 2 સ્ટેપ વચ્ચે આવશે અને ગણતરી કરશો તો અંતિમ જવાબ તમને આ મળી જશે. p બિંદુ પાસે પરિણામી ક્ષેત્ર, k એટલે 1/4πε0, q એટલે સળિયા પરનો વિદ્યુત ભાર કુલ, l એટલે સળિયાની લંબાઈ, r એટલે સળિયાથી આપેલા બિંદુનું કે જ્યાં આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે એ બિંદુનું લંબ અંતર. બધું અચળ છે. આવું આપણે સેમ બળમાં કરેલું, બંને બાજુ વિદ્યુત ભાર q વડે ગુણી દઉં. ધારી લો કે p બિંદુ પર સ્મોલ q વિદ્યુત ભાર છે સપોઝ, તો આના ઉપર લાગતું બળ કેટલું? તો અહીંયા પણ q ગુણી દઉં, અહીંયા પણ q ગુણી દઉં, તો બળ થઈ ગયું. બળ આગળ તારવું જોજો તમે, બરાબર. પણ અહીંયા એકમ ધન વિદ્યુત ભાર હોય, વિદ્યુત ક્ષેત્ર જ્યારે શોધવાનું હોય ત્યારે, તો એ q વિદ્યુત ભાર ન આવે. બાકી વસ્તુ એઝ ઇટ ઇઝ છે. યાદ આવે છે? ઓકે. તો આને તમે કોપી કરી લો, અને છતાં ન સમજાયું હોય, થોડુંક સ્પીડમાં લીધું છે આ, કેમ કે એકવાર ભણી ગયા છો, છતાં પણ ન સમજાય તો મને પૂછી લેજો. ઓકે, ચાલો.